नमस्कार खुलुमबाय दिनै रुंसारि सिन' बसुमतारी बिथांनि गोसोखांथियाव चिरां जिल्लानि कासिकट्रा हायार सेकेन्डारियाव गिबि स्टेज लेब बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सिन' बसुमतारीनि अनजालि बिसि मेडाम रुपाली बसुमतारी बिथांनि आंगोनि फिसाज्लाजों लोगोसे नखरनि गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोन our special guest of this inaugural program, Dr. T.N. Suresh Kumar, Senior Scientist, ISRO, and also my colleague E.M. Dr. Das and Wilson Hasda, General Secretary of All Bodo Student Union, Colin Bosumutari. We have our Secretary of Education, Omar Jyoti Gorman, Director of Education, J.P. Brahmo, and other officers. We have our friend, Pradesh Devnaji, who is the person came first to make me understand on stage lab. I didn't have that kind of dream or idea. First, Pranashji and my colleague Wilson Hamza came to me and they explained that this kind of thing can be started in Bodoland. Internally I was very happy, but I could not explain how much I was happy because it was a new subject for me. But as my colleague has come to me with a very, enthusiastic mind, that day I said yes. So today, this year, we got some of the fund from other activity and picked the fund for this purpose. And we are going to have 10 stage lab in 10 schools of Bodoland within this financial year. Now time has come. Rightly, our scientist has said that today we should provide maximum facility and maximum opportunity to our students and be that environment where students come out of a confined, area where they have to only read and write what is there in the textbook, and they are given a fixed option of their careers. মানে আমার স্টুডেন্ট বিলাকক আমি এখন ফিক্স এটা অপশন দি দিও কেৰিয়াৰ এজন মানুহে বহুত কাম কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ এই কামবিলাক কৰাৰ এটা কনফিডেন্স ৰাখি পায় আমাৰ স্টুডেন্ট বিলাকৰ যিবিলাক টেলেন্টেড আছে কেপাচিটি আছে এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰা তো সেইটো কেনেকৈ খোলা যাব এই কথাটো চিন্তা কৰিলে বহুত নতুন নতুন কাম কৰিব লগা হয় মই আজি প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছোঁ সিন' বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া সিন' বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বড়োসকলৰ কাৰণে অইন নেতাসকলক যেনেকৈ শ্ৰদ্ধা দিয়ে তেখেতকো আমি সমান শ্ৰদ্ধা দিব লাগে কাৰণ যিটো জাৰ্নেলিজিম যিটো আমাৰ সংবাদ মাধ্যম ইয়াৰ প্ৰথম ৰেভলিউচন প্ৰথম বিগিনিং এটা যি সময়ত সংবাদ মাধ্যমত আমাৰ নতুন আছিলে এই সময়ত ভৱিষ্যতৰ পৰিৱেশন কৰিব দায়িত্ব লয় এই সংবাদ মাধ্যমটো আগুৱাই নিয়া এজন নমস্য ব্যক্তি হ'ল সিন' বসুমতাৰী কিন্তু তেখেতৰ নামত মই দুখিত আমি একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ সিন' बसुमतारी बिथाङा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा जेरै बर' हारिनि थाखाय मावलांदों बिथाङाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गिबि जोंनि खौराङाव लिरनाय बेवहाय माखासे बिबेक जुक्ति गोनां खौरांफोरखौ होनाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ साहस लिरनायनि गेजेरजों जुक्तिनि गेजेरजों साहस लाबोनानै होनाय गोबां खामानिफोरखौ बिथाङा मावदोंमोन दा बिथांनि मुङाव जों जेबो मावनो हाथ'वाखैमोन नाथाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि OSD निरुपत कायसभा आंखौ बुंदों जे बेखौ सोरनिबा मुङाव दोननो हाबा मोजां जागौमोन होननानै लोगो लोगो जोंहा पुलिस बसुमतारी
बिथाङा एक्सुअलि जानायनि थाखाय आं बुंगोन जे बेवहाय श्रीराम बसुमतारी बिथांनि मुङाव दोननो हाबा मोजां जागौमोन होननानै जों लोगो सावरायनानै बेखौ एक्सेप्ट खालामदों आरो चिरां जिल्लानि थाखाय बेयो मोनसे गिफ्ट कारण चिरां जिल्लानि कारण एक ডাঙৰ এটা गिफ्ट যে এই স্পেস লেবটো আমাৰ যিখিনি পাঁচটা জিলা আছে প্ৰথম চিৰাং জিলাত আমি এইকাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো যে যোৱা দুটা বছৰত চিৰাং জিলা এই জিলাটো বহুত ভাল কৰিছে এইকাৰণে প্ৰথম গিফ্টটো হ'ল আমি এটা স্পেস লেব এইটো চিৰাং জিলাৰ কাৰণে আৰু কাশীপথাৰ কিয় কাশীপথাৰ চেণ্টাৰত আছে এতিয়া এইফালে যিমান দুটা বৰ্ডাৰৰ স্কুল আছে সব ষ্টুডেণ্ট ইয়াত কাশীপথাৰ আহিব পাৰে দক্ষিণৰ ষ্টুডেণ্ট আহিব পাৰে মই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়া ক'ত আছে প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ এইটো হাত চাপ কৰি দিয়ক তেখেতে আমাক গালাটো দিছে খালি মই এটাই অনুৰোধ কৰিম কেতিয়াবা হলিডে যেতিয়া হয় 4-5 দিন হলিডে তেতিয়া ভূমিকা স্পেচ আমাৰ যে একাডেমি ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতি এটা पॉलिसी এটা আনিব লাগে एक पॉलिसी होना चाहिए हमारा भूमिका के जो अधिकारी हैं बात करके हमारा एजुकेशन से बात करके कि जब हॉलीडे रहेगा हॉलीडे में स्पेस को खुला रखना पड़ेगा ताकि जो हमारा नजदीक में स्कूल से उनका बच्चे भी आगे इसमें देख सके वो थोड़ा आप इसको कर दीजिए और इसको अच्छे से संभाल के रखना होगा क्योंकि वहाँ मेसेज होंगे सब कुछ होंगे आज से वो आपका जिम्मेदारी है এটা আপনার দায়িত্ব থাকিব গতিকে আজি কাশীপত্ৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডত এটা নতুন ইতিহাস ফাৰ্ষ্ট কাশীপত্ৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰীতে বড়োলেণ্ডত এটা স্পেচ লেব আৰম্ভ হৈছে কথাটো এনেকুৱা হয় মই বুজি পোৱা যে ডাঙৰ মানুহ অকল চহৰতে জন্ম পায় এনেকুৱা নহয় ডাঙৰ মানুহ গাঁৱতো জন্ম পায় কিন্তু গাঁৱৰ পৰা যিবিলাক কণা হীৰা যিবিলাক আছে এইবিলাক বটলি আনি তেখেতসকলক উচিত জাগাত লৈ যাবৰ কাৰণে আমি অলপ কাম কৰিব লাগে বুজিছেনে আমাৰ পৃথিৱীত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে আপুনি জানে নাম লওক ই গাঁৱৰে পৰা আজি এপিজে আব্দুল কালামৰ নাম লয় তেখেত গাঁৱৰে পৰা আহিছে কোনো চহৰৰ পৰা অহা নাই তেখেতৰ লাইফ হিষ্ট্ৰীটো যোনে পঢ়িছে চবেই গম পাইছে যে তেখেতৰ জীৱনটো কেনেকৈ আছিলে বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰি পেলাই পঢ়িছে বুলি সকলোৱে জানে কাম যে এইকাৰণে আজিৰ সময়ত আমি আৰু ৰখি থাকিব নালাগে এই 21st century য'ত আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ সময় আহি গ'ল আমি 1G 2G কেইবছৰমান আগত মোবাইল লৈছিলোঁ এতিয়া 5G আহিব সোনকালে আৰু আমাৰ ৰখি থাকিবলৈ সময় নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উচিত শিক্ষা দিবলৈ সময় আহিল আৰু উচিত শিক্ষা বুলি ক'লে অকল মানে নাচা যাব পাৰে যিবিলাক একদম ভাল ভাল স্কুল प्राइवेट स्कूल जो देखिए लाख लाख टका दिखाई स्टूडेंटों को एडमिशन दिए एक कोकोले स्टूडेंटों नासा লৈ যায় एक कोकोले स्टूडेंटों ईश्वर লৈ যায় আৰু ভাল ধনী মানুহৰ মাক দেউতাক বিলাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোন ईश्वर লৈ যাব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ক'ত যাব যদি আমি যাব পাৰো আমি আনিব পাৰো আৰু গ্লোবালাইজেশ্যন বিশ্বায়নৰ সবচেয়ে ভাল এডভান্টেজ হৈছে যে একটো জায়গা আমি ঘৰতে ল'ব পাৰো এইকাৰণে এবছৰ আগত আমি নলেজ ফেস্টিভেল পাতিছিলো আমাৰ বহুতে ভাবিছে কি নলেজ ফেস্টিভেল কাৰণ ইয়াত ফেস্টিভেল হ'লে নাচ গান মদ ভাং জুৱা এইবিলাকে হৈছে ফেস্টিভেল আমি জ্ঞানৰ ফেস্টিভেল পাতিছো কাৰণ আমাৰ প্ৰফেসৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আমাৰ শিক্ষকসকলে সবে যাই পেলাই ওয়ার্ল্ডৰ বেস্ট এডুকেশ্যনত চলি আছে তাত যাই চাই আহিবলৈ আমাৰ টকা নাই আমাৰ প্ৰফেসৰ বিলাকে আমেৰিকাত আমাৰ টিচাৰ বিলাকক আমেৰিকাত পঠাবলৈ আমাৰ পইচা নাই আমাৰ টিচাৰ বিলাক ফিনলেণ্ডত য'ত ওয়ার্ল্ডৰ বেস্ট এডুকেশ্যন আছে তাতে পঠাবলৈ আমাৰ পইচা নাই আমাৰ টিচাৰসকলক আমি জাপানলৈ পঠাবলৈ আমাৰ পইচা নাই কিন্তু দুজন জাপানৰ মানুহ ইয়াত আনিব পাৰোঁ তেখেতৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত শিক্ষাত যিমান পলিচি চলি আছে যিমান কাম চলি আছে সব কামটোকে মই ৰিভিউ কৰিছো আমাৰ সেক্ৰেটাৰী ডাইৰেক্টৰ আমি একদম পৰিয়ালৰ নিচিনা থাকি প্ৰত্যেকটো ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকটো সাব ডিভিজন সবতো ক'ত কি চলি আছে এইটো আমি বাৰে বাৰে ৰিভিউ কৰিছো যে কেনেকৈ শিক্ষাটো ঠিক কৰিব পৰা যায় কাৰণ সমাজখন আগবাঢ়ি নিয়াৰ একমাত্ৰ ৰাস্তাই হৈছে একমাত্ৰ পথটোৱে শিক্ষা শিক্ষাক বাদ দি আপুনি ভাল সমাজ কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে আজি আপুনি শিক্ষাটো ভাল কৰক 10 বছৰ পিছত চাব বড়োলেণ্ডৰ না হিংসা আছে না হত্যা আছে না বিয়া কৰা চিন্তা কৰিবলৈ সময় আছে সব মানুহে কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে সব মানুহে বিজনেছ কৰিছে সব মানুহে কিবা নহয় কিবা কৰি
মেট্ৰিক পাছ কৰি অমুক কৰিম, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি অমুক কৰিম, ডিগ্ৰী পাছ কৰি অমুক কৰিম, ইয়াৰ কনফিডেন্সটো আহিব লাগিব। আমি গাঁৱৰ এলপি স্কুলত বস্তা লৈ পেলাই টিং বজালে দৌৰি অহা ছাত্ৰ, কিন্তু মই কোনোদিনে পঠোৱা নাই মোৰ কাৰণে চাকৰি বিচাৰিবলৈ যাওঁ বুলি। কিয় পঠোৱা নাই? সেইকাৰণে পঠোৱা নাই, আমি সৰুৰে পৰাই আমাক দেউতাহঁতে ধান ৰুবলৈ শিকাইছে, আমাক বাঁহ ৰুবলৈ শিকাইছে, গছ ৰুবলৈ শিকাইছে, গৰু ছাগলী কেনেকে পালন কৰিব লাগে এইটো শিকাইছে, দালা ছাগলী কেনেকে বনাব লাগে এইবিলাক শিকাইছে। চব কাম কৰাৰ কাৰণে ইভেন কাপোৰটো কেনেকে ধুব লাগে আগৰ চিষ্টেমত শালত সিটোও বহাই লৈ শিকাইছে। গতিকে আমি ভয় নকৰো, আমি নিজৰ পৰিয়ালটো চলোৱাৰ কাৰণে, নিজৰ জীৱনটো চলোৱাৰ কাৰণে আমি ভয় নকৰো। কিন্তু আজিকালি কি হৈছে, এইবিলাক আৰু আজি নাই, না শিক্ষা চিষ্টেমত আছে না কি আছে। আমি একদম ৰেডিমেড, ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, বেয়া ৰিজাল্ট কৰিলে যি হ'ব আৰু ক'বলৈ নাই। কিন্তু মানুহ মাত্ৰ সম্পদ হয়, হিউমেন ৰিচোৰ্চ বুলি কোৱা হয়। আৰু হিউমেন ৰিচোৰ্চটো আপুনি কেতিয়াও ৱেষ্ট যাব দিব নালাগে। সেইকাৰণে আজি সময় আহিছে শিক্ষাগুৰুসকলে 20 বছৰ 30 বছৰ শিক্ষাদান কৰি যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, ইয়াৰ দ্বাৰা গুণগত শিক্ষা কেনেকে দিম এই কথাটো চিন্তা কৰিবলৈ সময় আহিছে। চৰকাৰৰ দায়িত্ব অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত 100% বিদ্যালয়ৰ স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ঠিক কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। এই বছৰ 12 স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিছো। আগত আপোনালোকে শুনিছিল নেকি যে কেনেবা একেবাৰতে 100-200-500 স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিছে? আমি 12 স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিছো, বহুত পৰিমাণৰ স্কুল আৰু আছে, সেইখিনিও শেষ কৰিম। বহুতখিনি কলেজক আমি 1 কোটি 2 কোটি 3 কোটিলৈকে টকা দিলো আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত। 200খন মডেল স্কুল বনালো, এলপি স্কুল, কামটো পুৰা কৰি টিচাৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিছো। যিমান এপইণ্টমেণ্ট লাগে আৰু 26 টিচাৰৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব অতি শীঘ্ৰে। ঝামেলাবিলাক লাহে মাৰি আছো, কিন্তু সকলোৱে এটা পজিটিভ মাইণ্ড হ'ব লাগিব। আগতে ৰেচনেলাইজেশ্যন হ'লে টিচাৰসকলে নাযায়, এতিয়াও চিৰাবিলাক মোক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে, ৰেচনেলাইজেশ্যন আৰু প্ৰব্লেম আছে। আপোনালোকে কাইণ্ডলি কোঅপাৰেট কৰক। টিচিংটো বেলেগ চাকৰিৰ নিচিনা নহয়। টিচিং ইজ এ নৰ্মেল, টিচিং ইজ নট এ নৰ্মেল জব। টিচিংটো মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কাৰণে চাকৰিটো আপোনালোকৰ দৰমহাটো আপোনাৰ ছেকেণ্ডাৰী, ফাৰ্ষ্টটো হৈছে আপোনাক ইমান ডাঙৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি দিয়া হৈছে। আপোনাৰ স্কুলত অহা 100জন 200জন 300জন 500জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপুনি মানুহ বনাব লাগিব, তাক শিক্ষা দিব লাগিব, তাক মৰেলিটি দিব লাগিব, তাক বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা তাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। কাৰণ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত সমস্যা থাকে, ঘৰত কাজিয়া হয়, কৰবাত কিবা হয়, এই পৰিৱেশবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী 100% ফিল আপ কৰি থয়, যাৰ কাৰণে ইহঁতে পিছৰ ফালে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হয়। ঠিক আছে, এই কাৰ্যবিলাক আমাৰ টিচাৰসকলে ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি 1100 কাউন্সিলৰ এপইণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো, যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকক কাউন্সিলিং কৰিব পৰা যায়। চব ষ্টুডেণ্টে কাম হ'ব পাৰে, চব ষ্টুডেণ্টে ভাল কিবা নহয় কিবা জব পাব পাৰে, কিন্তু আমি তেখেতসকলক যিবিলাক সমস্যা আছে, এই সমস্যাবিলাক অলপ দায়িত্ব লৈ সলভ কৰি দিব লাগিব। 18 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, 16 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, 14 বছৰৰ 12 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মনত বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব নোৱাৰে, ইহঁতক আমিহে সমাধান কৰিব লাগিব, টিচাৰসকলে সমাধান কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কানেকশ্যন আৰু ডাইৰেকশ্যন আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ লগত কানেক্ট হ'ব লাগিব। জাষ্ট অনলি ফৰ 45 মিনিটছ ক্লাছত সোমালে কিবা কিবি বুজালে বুজাই গ'ল, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মুখৰ ফালে নাচালে, কথাও নাপাতিলে, তেনেহ'লে এই ষ্টুডেণ্টবিলাকে আপোনাৰ পৰা বহুত জ্ঞান পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যাব। আপোনাৰ যিমানখিনি জ্ঞান আছে এই জ্ঞানটো পুৰা ঢালি দিয়ক আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, নিজকে বাছি ৰাখিব নালাগে। আৰু আপুনিও সদায় আপডেট হওক। পৃথিৱীখন ডেইলি মিনিট ছেকেণ্ড ঘণ্টা নতুন ইন'ভেশ্যন হৈ আছে, নতুন ডিছকভাৰী আহি আছে, নতুন পলিচি আহি আছে, অৰ্ডাৰ আহি আছে। আপুনি যদি একদম 30 বছৰৰ মাইণ্ড লৈ বহি আছে, 20 বছৰ আগৰ মাইণ্ড লৈ বহি আছে, আজি ষ্টুডেণ্টবিলাকক আপুনি ডিফাইন কৰা হ'ব। আজি ষ্টুডেণ্টবিলাক ক'বই নালাগে, আৰ্টছত কৰিছে নে চাইন্সত কৰিছে মেটাৰ নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী মোবাইলটো চব জানে, সিহঁতে কম্পিউটাৰৰ কথা জানে, গেমৰ কথা জানে, চব কথা জানে সিহঁতে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ লাহে লাহেকৈ আমি চাইন্স এডুকেশ্যনটো বহুত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এই বছৰ চব এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পিছত আৰু যদি চাইন্স মাষ্টৰৰ নাটনি হয়, বিটিচিৰ পৰা আমি স্পেচিয়েলি চাইন্স আৰু মেথছটো আৰু পঢ়াৰ কাৰণে ঠিক কৰিম। এতিয়া আমাৰ লগত স্পেচৰ কাৰণে ভূমিকা আহিছে, আমাৰ লগত চাইন্স এডুকেশ্যনৰ কাৰণে
যিখন গাড়ী ঘূৰাই আছে স্কুলে স্কুলে আগষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন আছে, আগষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু বহুত সংস্থা আমাৰ মাজত আহিছে আমাক সহায় কৰিবলৈ। আমাক অপজিশ্যনে কৈছে এই চৰকাৰখন NGO চৰকাৰ বুলি কয়, কিন্তু আপুনি অকলে যি কাম কৰিব নোৱাৰে। আজি পৃথিৱীত বহুত মানুহ ঘূৰি আছে আপোনাক সহায় কৰিবলৈ। আপোনাক সহায় নকৰে কি যায়? আপুনি কৰিবলৈ 10 বছৰ লাগিব। ষ্টেজ লেট যদি মই বনাব লাগে মোক আৰু 5 বছৰ 10 বছৰ লাগিব। আজি ভূমিকা কৰাৰ কাৰণে আমি 1 বছৰত সিদ্ধান্ত লৈ 1 বছৰৰ ষ্টেজ লেট বনাই দিছোঁ। গতিকে পৃথিৱীত যিবিলাক আমাক সহায় কৰিবলৈ আহিছে চবৰে পৰা আমি সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই দীঘলীয়া কথা নকওঁ, সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু বিশেষকৈ মই শিক্ষাগুৰুসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি সময় নিজৰ নিজৰ স্কুলত থাকে, যিখিনি সময় আপোনাৰ শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ সময় আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্টলৈকে থাকে, এইখিনি সময়ত আপুনি ভাইটি কষ্টটো কৰি আছে, মই কষ্ট কৰা নাই বুলি কোৱা নাই। অলপ প্ৰফেচনেলি আৰু অলপ প্ৰফেচনেলি মই কৰা কাম বেছি লাভ হৈছে নাই মই ক'ব নোৱাৰি। আপুনি হিচাপ কৰি চাওক যে 20 বছৰত মই কৰা স্কুলখনৰ পৰা এজন ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছিলে নাই, প্ৰফেচাৰ এজন ভাল খেতিয়ক ওলাইছিলে নাই, আপুনি নিজে নিজে হিচাপ কৰি চাওক। মই যেতিয়া টিচাৰখিনি কৰিছিলোঁ আগতে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ কামতে বহুত শিক্ষকসকলে মোক কম দিছিলে এই কি শিকাব আহিছে মানে আমি টিচাৰ ইমান বছৰ শিকাই আছোঁ আমি এনেকুৱা। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ মই একো শিকাবলৈ অহা নাই, খালি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ, জানিবলৈ আহিছোঁ যে আপুনি যিখিনি ষ্টুডেণ্ট পঢ়াইছে ইয়াৰ পৰা কেইজন আপুনি মানৱ সম্পদ কৰিব পাৰিছে। যদি 20 বছৰত এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা এজন ভাল শিক্ষক ওলোৱা নাই, ভাল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ একোৱেই ওলোৱা নাই, তো আপোনাৰ প্ৰশ্ন কৰিব যে আপোনাৰ শিক্ষাটো কিমান ভালকৈ আপুনি শিক্ষা কৰি আছে। আপোনাৰ কোনোবা ল'ৰা এজন যদি গৈ পাই কিবা বেয়া কাম কৰে আপোনাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব যে এই ল'ৰাজন কিয় বেয়া হ'ল, কোনখন বিদ্যালয়ত পঢ়িছে, কোন মা দেউতাৰ পৰা আহিছে, চবৰ আহিছে। এইকাৰণে সমাজত বেলেগে বেয়া হৈছে বুলি সন্তুষ্ট ল'ব পাৰে কাৰণ নাই। পৃথিৱীত মানৱ জাতিটো একে হয়। আমিয়ে ভাবি লৈছোঁ ই কলা ই বগা ই অসম ই চাপৰ ই অমুক ধৰ্ম ই অমুক ধৰ্ম। আদাৰৱাইজ হিউমেন ছ'চাইটিটো এটাই হয়। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই পুনৰ আমাৰ চিনেমা ডাঙৰীয়াৰ বাইদেউ পৰিয়াল সকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলো আজি আহিছে আৰু লগতে विशेषভাৱে আমাৰ যি डॉक्टर TN सुरेश कुमार जी हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बदौलत में आइए। आप लोग का जो नया नया सोच है तो उसको लेकर हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट दीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके। क्योंकि आप जहाँ से आते हैं साउथ इंडिया तो बहुत आगे निकल गया, साउथ इंडिया बहुत आगे निकल गया, तो अभी हम लोग को आप लोग आगे लेके जाना है। ताकि 40 ईयर्स हम लोग थोड़ा सा लड़ाई कर रहे थे अपना हाथ के लिए, तो उसके लिए बाकी का हम लोग का पीछे रह गया। अभी 30 आ गया, सब कुछ आ गया, हम लोग चाहते हैं, हम लोग आप लोग का भाई है, तो यहाँ आगे आप वही काम कीजिए जहाँ आपका जरूरत है। अभी मुझे लगता है आपको साउथ इंडिया में जरूरत नहीं है, अभी आपका जरूरत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आगे काम कीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए हम जमीन लेने के लिए तैयार हैं। आप एक आपका सेंटर खुलिए और हमारे